नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार सरकारी योजनावां दा 100% लाहा समाजिक न्याय ते धर्म निरपक्षता के आधार ते दिता जांदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2025 तो पहला नवी दिल्ली विच राजदूतां नाल गोल मेज बैठक दी कीती प्रधानगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भलके खेतरी सम्मेलन की प्रधानगी करेंगे। नशीले पदार्थों की तस्करी और कौमी सुरक्षा होवेगा मुद्दा। केंद्रीय राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू अनुसार पंजाब टमाटर की पैदावार और पेस्ट बनाउण नूं देवेगा हलाशेरी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रवासी भारती विश्व भाईचारे के सामने भारत की असल तस्वीर पेश करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने दवाइयां बनाउण अते सूचना टैक्नोलॉजी समेत सारे खेत्रों में उत्तमता हासिल की है। Whether in the fields of technology, medicine, arts or entrepreneurship, the Indian diaspora has made a mark that the world acknowledges and respects. Your success stories are not just a matter of pride for India, but they also inspire millions across the world to strive for excellence. The Pravasi Bharatiya Divas has, over the years, become more than just an event. It is a platform where ideas converge, collaborations are forged, and the bonds between India and its diaspora are strengthened. भुवनेश्वर के जनता मैदान में करवाए गए 18वें प्रवासी भारती दिहाड़े संबंधी सम्मेलन के समाप्ति समागम में संबोधन करदਿਆਂ राष्ट्रपति ने कौमी और कौमांतरी पद्धर ते देश का नां रोशन करने वाले प्रवासी भारतीयों को सन्मानित भी किया। इस तो पहला राष्ट्रपति ने ओडिशा पवेलियन समेत वख-वख पवेलियनां दा दौरा किया, जिस विच वख-वख कलावां अते शिल्पकारी की झलक देखण नूं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेरोधा के सह संस्थापक निखिल कामथ के नाल पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू साझा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने जीवन नाल जुड़ियां वख-वख उपलब्धियां, जीवन के खट्टे मिठे तजर्बे, विद्यार्थी जीवन तो लैके छोटी उम्र विच घर छड्डण, सियासत विच आउण अते सियासत नूं एक मिशन के तौर पर लैण बारे तजर्बे साझे किए। जिसको कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, वो माँ कहती है काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। अब ये वाक्य उनके मुंह से निकलना, ये मेरे लिए बड़ा एक प्रकार से बहुत बड़ा खजाना था। काम करो बुद्धि, गुजराती में बोल रही थी वो, लेकिन उसका मतलब ये था काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। तो मैं सोचता था कि परमात्मा ने इस मां को क्या कुछ नहीं दिया होगा, क्या विशेषता होगी। तो कभी लगता है कि मैं इसके पास कभी रहता तो मैं शायद ऐसी बहुत सी चीजें निकाल सकता था, जान सकता था। प्रधानमंत्री मोदी ने सियासत विच नौजवानों की भागीदारी ते जोर दिता। प्रधानमंत्री ने कहा कि सियासी जीवन सौखा नहीं हुंदा। उन्होंने कहा कि जिंदगी सानू बहुत कुछ सिखाती है। उन्होंने कहा कि सियासत विच आण दा मतलब सिर्फ चोण लड़ना नहीं हुंदा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपना जीवन आप नहीं बनाया, सगों हालात दे चलदियां अजिहा बनिया है। तो कुछ कि आप आगे आइए, तो कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं भाजपा का झंडा फहराना चाहता हूं। मैं देश की राजनीति की बात कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में आओ या फलानी पार्टी में जाओ या फलानी पार्टी में न जाओ, ऐसा मैं किसी को नहीं कह रहा। मैं तो चाहता हूं सभी दलों में एक प्रकार से न्यू फ्लो आना चाहिए, सभी दलों में आना चाहिए।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। भले मैं राजनीति में हूं, लेकिन जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन जिसको कहते हैं वैसा मैं नहीं हूं। चुनाव के समय ही मुझे ये राजनीतिक भाषण करने पड़ते हैं, ये मेरी मजबूरी है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करना पड़ता है, एक ऐसी मजबूरी है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ 100% ਲਾਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤੀ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਰੋ ਇੰਡੀਆ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਫਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। We must aim to overcome the present geopolitical tensions for ensuring mutual prosperity and global peace. It is thus of paramount importance that the like-minded countries should strive together for collective actions for peace and prosperity. Without these, our future generations will not be able to take advantage of economic growth or the technological innovations that we are experiencing in today's era. ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਭਲਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਦਰਵੜੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 8 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3126.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1891 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1436 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 1,73,030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਹਿਤ 99,086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਚਟਨੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 11,423 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟਮਾਟਰ ਪੇਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਮਾਟਰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਟਮਾਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਬਨੂੜ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। कि जब मैं एक अलग प्रकार के विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए शिक्षा के साथ साथ स्किल को कैसे जोड़कर देश की आवश्यकता की पूर्ति हो, नौकरी पाने वाले नहीं नौकरी देने वाले लोग कैसे तैयार हों, इस विषय को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने संपूर्ण देश में ऐसे 12 केंद्रों का संचालन कर रखा है। उसमें से एक केंद्र हमारे यहाँ है आज जिसमें मैं उपस्थित हूँ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਬੈਚ ਦੇ 128 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2023 ਦੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਆਕਾਂक्षा ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਿਤਾ ਲਾਡੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ 2024 ਬੈਚ ਲਈ ਦਿਵਪ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਸਤੁਤੀ ਪੰਤ ਨੂੰ ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। Along with education, how do you feel? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हमें गवर्नर साहब ने खुद मेडल दिया एंड शील्ड प्रोवाइड किया है, सो इट्स अ वेरी प्लीजिंग मोमेंट फॉर अस। It was very a big honor to be awarded from governor himself. मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता गोदर है और मुझे गवर्नर साहब ने ये 2 मेडल्स के साथ अवार्ड सम्मानित किया है। स्किल इंडिया के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और डेफिनेटली लगता है कि आने वाले समय में बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट लेकर आएगा। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ VOTING 5 ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਕੇ ਨੇੜੇ ਬੱਸ, ਟੈਂਪੂ, ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 6 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 11 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਫਿਲੌਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਧਰਤੀ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਹੱਦ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਨੇ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਣ ਦੀ ਹੱਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਪਮਾਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।